ପିଲାମାନେ ଆମେ ବିଗତ ପିରିୟଡ଼ରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବମ୍ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ସଂସ୍କୃତ ବହି ସଂସ୍କୃତ ବଲ୍ଲରୀର ଉତ୍କଳ ଗୌରବମ୍ର 5ଟି ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ପଢ଼ି ସାରିଛେ। ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶସ୍ୟ ସ୍ଥିତିଃ ଯଦା ବିପର୍ଣ୍ଣା ଅଭବତ୍ ତଦା ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନः ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳনী ମାଧ୍ୟमेन एतां जातिं मुद्बोधयत्। फलतः 1936 ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्र उत्कल प्रदेशः अभवत्। बक्सी जगबन्धुः, बाजीराउतः, लक्ष्मणनायकः, बिर्सा मुंडा, बाघा जतीन, उत्कलमणिः गोपबन्धुः, आचार्यः हरिहरः, मनीषी नीलकण्ठः, आदि नाट्यकारः जगमोहन लाला, वाग्मी विश्वनाथः, कर्मवीरः गौरीशंकरः, महाराज श्री कृष्णचंद्र नारायण गजपतिदेवः, महाराज श्री रामचंद्र भंजदेवः इत्यादयः भारतस्य स्वतंत्रता संग्रामे योगदानं कृत्वा चिरस्मरणीयाः भवन्ति। पिलामाने आज आमे एई पाराटी पढ़िबा। देख उत्कल प्रदेशस्य स्थितिः पिलामाने जदि आमे प्रकृति प्रत्यय करिबा ताले कोन हबो स्था युक्त 3 स्था युक्त 3 स्थितिः हैला। ताले उत्कल प्रदेशर स्थिति बा अवस्था जदा विपर्ण भवत संधि विच्छेद टिके करि दियो विपर्ण युक्त अभवत विपर्ण एटा जदि प्रकृति प्रत्यय हबो ताले हबो बी उपसर्ग पद धातुरु त प्रत्यय विपर्ण। ताले जेतेबेले उत्कल प्रदेशर स्थिति बा अवस्था विपर्ण अभवत विपदग्रस्त हैला तदा सेतेबेले उत्कल गौरवः मधुसूदनः तुमे माने जानिच मधुसूदन दास जे कि उत्कल सम्मेलनी रो आरंभ करथिले 1909 मसीहारे। से उत्कल सम्मेलनी माध्यमेन उत्कल गौरव बोली तांको कुआ जाय सेति पई नहीं ताले उत्कल गौरव मधुसूदनः उत्कल सम्मेलनी माध्यमेन से गोटे सम्मेलनी रो आरंभ करथिले ता ना देथिले उत्कल सम्मेलनी। सेथिरे से समस्तंकु एकत्रित होई उत्कलवासी को जन मन धन ए तीनोटी जाक को एकाठी करी केमती जाति को मुक्त करिवे एवं जातिर मान रखिबे सेति पई से बहुत प्रयत्न करथिले। तेणु तांकरी फल स्वरूप 1936 रे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश गठन हेतिला नहीं। ताले उत्कल गौरव मधुसूदन उत्कल सम्मिलनी माध्यमेन उत्कल सम्मिलनी बुझिला पिला माने से गोटे सम्मिलनी गठन करथिले जार नाम देथिले उत्कल सम्मिलनी। सेथिरे से समस्त उत्कलीय मानकु एकत्रित हेबा पई आह्वान करथिले नहीं। ताले जातिम उद्बोधयत जातिम युक्त उद्बोधयत एई उत्कल सम्मिलनी माध्यमरे से उत्कलीय मानकु उद्बोधन देथिले नहीं। फलतः 1936 ख्रीष्टाब्दे स्वतंत्र उत्कल प्रदेश अभवत हैला। समस्तक चेष्टारे 1936 मसीहारे उत्कल मातार योग्य संतान मानकर प्रचेष्टारे उत्कल माता कौन है स्वतंत्र है। तेणु से दिन उत्कल प्रदेश गठन है। से जो माने सबू देश पाई आम उत्कल माँ पाई निजर प्राण बलि देइथिले जो माने हमर प्रात स्मरणीय जो मान को आमे सब बेले कोन तांकर पथ प्रदर्शन करवा उचित तांको प्रणाम करवा उचित। से मानक मध्यरु बक्सी जगबंधु बाजी राउत पिला माने तुमरी परी छोट पिलाटी बाजी राउत लक्ष्मण नायक बिरसा मुंडा हैला। मुंडा जाति हेले मध्य से किपरि
ନିଜର ପ୍ରାଣବଳି ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ବାଘା ଯତୀନ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ହେଲା, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀର କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ରୂପେ କାମ କରି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ମନୀଷୀ ନୀଳକଣ୍ଠ ହେଲା, ଇଏ ବି ଜଣେ ମନୀଷୀ ଜ୍ଞାନୀ ନୀଳକଣ୍ଠ, ଯିଏ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକତା କରିଥିଲେ। ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲା, ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର, ସେ ପ୍ରଥମ କରି ଜଗମୋହନ ଲାଲା କ'ଣ କରିଥିଲେ? ନାଟକ ଲେଖିଥିଲେ। ତେଣୁ ଆଦି ନାଟ୍ୟକାର ଜଗମୋହନ ଲାଲା। ବାଗ୍ମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ, କର୍ମବୀର ଗୌରୀଶଙ୍କର, ବୁଝିପାରୁଛ? ମହାରାଜ ଶ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଗଜପତି ଦେବ, ସେହିପରି ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ, ମହାରାଜା ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ଇତ୍ୟାଦୟ, ଇତି ଯୁକ୍ତ ଆଦୟ, ଇତି କହିଲେ ଏଇମାନେ ସବୁ, ଆଦୟ ପ୍ରଭୃତି। ଭାରତସ୍ୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ସଂଗ୍ରାମେ, ଭାରତବର୍ଷକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା, ସେଇ ସଂଗ୍ରାମରେ ଯୋଗଦାନମ୍ କୃତ୍ୱା, ଯୋଗଦାନ କରି, କୃତ୍ୱା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା କୃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ନାଇଁ? ତାହେଲେ ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ଭବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ଚିରସ୍ମରଣୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ବି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଛେ। ସେମାନେ ଭାରତ ମାତା ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ନାଇଁ? ସେହିପରି ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଅନେକ କଳା ପ୍ରଭୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, ଯେପରି ସଙ୍ଗୀତ ନାଟ୍ୟ କଳା ଆଦିଷୁ, ସଙ୍ଗୀତ ଆଉ ନାଟ୍ୟ କଳା ଆଦିରେ ଉତ୍କଳସ୍ୟ ଅପି ପ୍ରଭୂତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା ବିଦ୍ୟତେ, ଏଇ ଉତ୍କଳର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଭୂତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଅନେକ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ରହିଛି, ବିଦ୍ୟତେ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତମ ହେଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଯୋଉ ସଙ୍ଗୀତ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ତା ନାଁ କ'ଣ ସବୁ ଦିଆହେଇଛି? ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟମ, ଓଡ଼ିଶୀ ସଙ୍ଗୀତମ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟମ, ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଯୋଉ ନୃତ୍ୟ କ'ଣ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନୃତ୍ୟ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତମ, ନାଇଁ? ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ର ବି ତ ତମେ ଜାଣିଛ। ସେହିପରି ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୀତିନାଟ୍ୟମ, ପିଲାମାନେ ଆମେ ଆକାଶବାଣୀରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ଶୁଣୁଛେ, ତାହା ସମସ୍ତ ନାଟକ ପ୍ରାୟ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ। ତେଣୁ ସେଇ ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୀତିନାଟ୍ୟମ, ରଘୁରାଜପୁରସ୍ୟ ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟମ, ଯୋଉ ଆମ ନିକଟରେ ଏଇଠି ରହିଛି ରଘୁରାଜପୁର, ସେଥିରେ ଥିବା ଯୋଉ ଗୋଟିପୁଅ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୋଟିପୁଅ ନୃତ୍ୟ, ଏବଂ ଜନଜାତି ବନବାସୀ ନୃତ୍ୟମ, ଯୋଉ ଆମ ସବୁ ଆଦିବାସୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ମଧ୍ୟ ଜନଜାତି ବନବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ତଥା ଓଡ଼ିଶୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ପଟି ଆମେ ଯୋଉ ଦେଖୁଛେ, ସେଇ ପଟିରେ ସବୁ ଚିତ୍ର ହେଇଥିବ ଛୋଟ ଛୋଟ, ହେଲା, ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର, ତାକୁ ଓଡ଼ିଶୀ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କୁହାଯାଏ। ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ବସ୍ତ୍ରମ, ଆଉ କଟକସ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ରୌପ୍ୟ ନିର୍ମିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଳଙ୍କାରାଃ, ତେଣୁ କଟକରୁ ଯୋଉ ତିଆରି ସୁନା ଆଉ ରୂପା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଳଙ୍କାର, ସ୍ୱୀୟ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟନ, ନିଜର ବିଶେଷତ୍ୱ ଦ୍ୱାରା, ଏଇସବୁ ଯାହା ଆମେ ପଢ଼ିଲେ, ସମଗ୍ରେ ବିଶ୍ୱେ ଅପି ସମାଦୃତାଃ ସନ୍ତି, କେବଳ ଉତ୍କଳରେ ନୁହେଁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ହିଁ ଆଦୃତ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି କଟକର ସୂକ୍ଷ୍ମ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣରୌପ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର, ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରୀର ପଟ୍ଟବସ୍ତ୍ର, ଓଡ଼ିଶୀ ଚିତ୍ର, ଗୋଟିପୁଅ ନାଚ, ଆଉ ଜନଜାତି ବନବାସୀ ନୃତ୍ୟ, ତାପରେ ସେହିପରି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଗୀତ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ନାଚ, ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି ଗୀତିନାଟ୍ୟ, ଏଇ ସବୁ କଳା ଆଉ କ'ଣ ସଙ୍ଗୀତରେ ଉତ୍କଳ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱରେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିପାରିଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତାହେଲେ ଆଜି ଆମେ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏତିକି ହିଁ ପଢ଼ିଲେ। ପୁନର୍ବାର ଆମେ ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଉତ୍କଳ ଗୌରବର ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେଉଁମାନେ ପଢ଼ିଲ
ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ବା ସେୟାର ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଟିକେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ହିଁ ରହିବା।